मेरा नाम डॉक्टर कायनात अंसारी आता है, प्रमुख पूर्व कच्छ आम आदमी पार्टी। 1 जनवरी को हमने आधोई गांव में एक जनता रेड की थी। वहाँ की जो स्थानिक हैं महिलाओं ने हमें बुलाया था, बहुत परेशान थी और हमने जाके उनकी मदद की और हम वो सारा जो माल जब्त हुआ वो लाइव वीडियो में फुटेज में है हमारे पास वीडियो, और हमने यहाँ आके एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने यहाँ आके जमा करा दिया। अब वो आदमी तो पकड़ा नहीं गया, गुनहगार तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हमें एक समन मिली थी कल कि आज हमें पुलिस स्टेशन पर हाजिर होना है और हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हाजिर हो गए। हमें आज ही 20 तारीख की समन भी दे दी गई है कि 20 तारीख को फिर हाजिर होना है, हम फिर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन मेरे 2 सवाल थे पीआई साहब से, जब उन्होंने पूछा कि आपने किस हक से जनता रेड की, तो मैंने उनसे 2 सवाल पूछे कि पहले आप ये बताइए कि देसी दारू मिलना चाहिए इस तरह से इतना इजीली, तो उन्होंने कहा नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने दूसरा सवाल पूछा कि उसकी अपेक्षा किससे रखी जाए, तो उन्होंने बोला पुलिस से। तो अगर पुलिस उसको पूरा नहीं कर रही है तो फिर क्या ऑप्शन रहता है जनता के पास, ये मैंने सवाल किया, जिसका जवाब देने में वो असमर्थ रहे। उन्होंने कहा कि हमारी भी बहुत परेशानियां हैं, बहुत सारा काम है, जो भी तकलीफें हैं, लेकिन हमारी ये अपेक्षा हमेशा प्रशासन, पुलिस प्रशासन से रहेगी कि देसी दारू मिलना बंद होना चाहिए। इन एनी विच वे कोई भी मादक पदार्थ मिलना बंद होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आम आदमी पार्टी हमेशा उसके लिए कार्यरत है और ये मुहिम हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इतना फ्रीली जो दारू मिल रहा है और लोगों की जो जिंदगियां बर्बाद हो रही है वो जब तक बंद नहीं होता, आम आदमी पार्टी ये लड़त जारी रखेगी। और इस तरह की जो हमारे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को बार बार बुला बुला के हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको ये छोटी सी एडवाइस देना चाहते हैं कि उतना टाइम और एनर्जी वो उस आदमी को पकड़ने में लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जनता के लिए भी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। मैम ऐसा है थोड़ा कि बुटलेगरों से आप कोई फ़ोन आया था, नहीं है? वो सब मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगी। आप लोगों को पता ही है क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, तो वो हो रहा है। नमस्कार, हूँ सुरेशभाई मकवाणा, एडवोकेट और आम आदमी पार्टी रापर तालुका प्रमुख। दोस्तों, गई काले मैंने सांजना 4 वाग्याना भागे एक समन्स आपवामां आव्यो हतो અને આજે 12 વાગે અમે હું અને મારા સમર્થક મિત્રો સાથે મારી સમાજના યુવાનો, પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને વ્યક્તિગત સંબંધના કારણે જેમને ખબર પડી કે આધોઈ ગામે જે અમે જનતા રેડ કરી હતી, આ આધોઈ ગામે જે જનતા રેડ કરી હતી એના અનુસંધાને ઉલટો ખેલ અહીંયાના પીએસઆઈ દ્વારા જે પાડવામાં આવ્યો અને એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ અમારા ઉપર જે એફઆઈઆર થઈ એના અનુસંધાને આજે અમે આ સમસ્યાનો જવાબ આપવા માટે આવ્યા હતા। હું પોલીસ તંત્રને અહીંયાથી ચીમકી આપવા માગું છું અને કહેવા માગું છું કે आपको क्या लगता था ये समन्स आप हमें दे के हमें डरवा दोगे क्या? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये जो हमारे समर्थक मित्र सब लोग साथ में आए हैं उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबने कहवा मागू છું કે જ્યાં પણ આવી જનતા રેડ પાડવાની થાય ત્યારે અમે પોલીસને અલ્ટિમેટમ આપી અને અમે હર હંમેશને માટે આવી જનતા રેડ પાડતા રહેશો અને લોકોના હિત માટેની જે લડત છે અમને આ સમસ્યા આપીને ડરાવવા ધમકાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે પોલીસ તંત્ર દ્વારા, પરંતુ અમે તો ભોં ખોદીને ઉગેલા ખેડૂતો અને એડવોકેટ છીએ કે અમે કોઈના બાપથી ડરતા નથી। અમે કાયદાને સર્વોપરી માનીએ છીએ, કાયદાને સર્વોપરી માનીએ છીએ એટલે જાતે ખુદ અમે અહીંયા આવીને અમે આજે અમારું નિવેદન આપ્યું છે અને તેમ છતાં પણ અમને આજે પાછી નિવેદન આપી લીધાની સાથે જ અમને એક બીજી નોટિસ પણ આપવામાં આવી છે, અમને સમન્સ આપવામાં આવ્યો છે અને અમને 22/1/2026ના રોજ 12 વાગે પાછા ફરીથી બોલાવવામાં આવ્યા છે અને પાછા અમે આવશું અને જે કંઈ નિવેદન હોય પોલીસ પ્રશાસનને અમે પૂરેપૂરો સાથ સહકાર આપશું। પરંતુ પોલીસ પાસે અપેક્ષા માત્ર એટલી જ રાખીએ છીએ કે જે તમે અમને સમન્સ આપો છો એની કરતાં બુટલેગરોને તમે જે છાવરો છો એ છાવરવાનું બંધ કરો, બુટલેગરોને પકડો। અમે તમને જે જનતા રેડના પોઈન્ટ બતાવ્યા એના ઉપર જનતા રેડ અમે કરી છે, તો તમે પણ એને એ જગ્યા ઉપર જઈને એનો ફોલોઅપ લ્યો કે દારૂ વેચાય છે કે નથી વેચાતો। આ જનતા રેડ અમારે ત્યારે કરવાની ફરજ પડે છે જ્યારે બહેનોને અહીંયા કનેથી બિચારીઓને તકલીફ પડી, માનસિક ત્રાસ ભોગવવાનો વારો હોય ત્યારે અમારે જનતા રેડ કરવાની ફરજ પડે છે અને એના અનુસંધાને અમને આ ગુનાની અંદર ફિટ કરવાનું જે આ પેતરાઓ રચ્યા છે, આ કાવતરાઓ રચ્યા છે એને અમે સખ્ત શબ્દોમાં વખોડીએ છીએ। આજે જે કોઈ મારા સમર્થક મિત્રો અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન મધ્યે હાજર રહ્યા છે એ તમામનો આ તકે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જ્યારે પણ આવા અન્યાય અને હક અધિકાર માટેની લડાઈ લડવાની આવે ત્યારે આપ સૌ ખંભે ખંભો મિલાવીને મારી સાથે ઊભા રહેશો એવી હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું। અસ્તુ, ભારત માતા કી જય। મારું નામ હરેશભાઈ ઠાકોર, મોરી ઠાકોર સમાજ આગેવાન। હવે આ જાગૃત નાગરિકો દ્વારા અગાઉ પણ અહીંયાણે આ ધોઈમાં જે ખુલ્લેઆમ દારૂ વેચાય છે
એને જાણ કરેલી કે ભાઈ આ દારૂ સામખિયારી પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરેલી કે ભાઈ આ દારૂ અહીંયા વેચાય છે અને વધારે પડતું આ દેશી દારૂ ગરીબ પ્રજા કેમિકલ પી અને મરી રહી છે, એના ઉપર છત્રછાઈઓ ગુમાવી રહ્યા છે એના નાના નાના છોકરાઓ. અને આ જાગૃત નાગરિકો દ્વારા જે જનતા રેડ કરવામાં આવી તો બુટલેગરોને છાવરે છે. સામખિયારી સ્માર્ટ પોલીસ સ્ટેશન જે વાતો થાય છે કે બુટલેગરોને છાવરે છે અને જે ધારાશાસ્ત્રી છે, જે જાગૃત આગેવાનો છે, જાગૃત નાગરિકો છે, એને વારંવાર સમજ મૂકે છે. એટલે સામખિયારી પોલીસ સ્ટેશનને અમે કહેવા માગીએ છીએ કે આ પેતરા બહુ જૂના થઈ ગયા. આ ખોટી રીતે હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે ભાઈઓને બધાને સમજ મૂકી અને ઘડી ઘડી પોલીસ સ્ટેશને બોલાવવામાં આવે છે. આ પેતરા બહુ જૂના થઈ ગયા છે અને આનાથી અમે ગભરાવાના નથી. અને આ જે સમજ આવે છે અને એનાથી આપણે ગભરાવા નથી. આપણે જાગૃત નાગરિક છીએ. હજી 50 સમજ મોકલાવી દે પણ આ ફેરા તો અલ્ટિમેટમ આપી અને જનતા રેડ કરવાની છે. આ ધોઈમાં જોઈ બુટલેગરોને છાવર છે તો જોઈ પોઈન્ટ ચાલુ રહેશે તો જનતા રેડ કરશો ને પછી સમજ મૂકજો. તમારા વિરોધમાં અમે અમદાવાદ હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરશું. એટલે વધારે પડતો આ પોલીસનો એક પેતરો છે આપણને થાકી જવા માટે. જેમ કોર્ટમાં તારીખ થાકી જાય ને એમ આ પોલીસ સ્ટેશનવાળા ઘરી ઘરી પોલીસ બોલાવે છે. એટલે આપણે થાકી જવા પણ આપણે થાકવાવાળા નથી. આપણે સંઘર્ષિત માણસ છીએ અને સંઘર્ષ કરવાનો છે. અને દારૂ વધારે પડતો નુકસાની જાતી હોય તો આપણી ગરીબ પ્રજામાં જ જાય છે. એટલે આ દારૂ બંધ થવું જોઈએ 100%. અને આજે અમે સામાજિક આગેવાન સમાજ બંધુઓ સુરેશભાઈને ખોટી રીતે હેરાન પરેશાન કરવા મૂકે છે, હેરાન પરેશાન કરવા સમજ મૂક્યો છે, એના સમર્થનમાં અમે આજ જોડાયા છીએ. અને જો હજી પણ જરૂર સુરેશભાઈને પડશે તો રાપર તાલુકામાં અમારી સંખ્યા બહુ છે અમારી સમાજની. અને આ ફેરા બહુ મોટી સંખ્યામાં આવશું. એટલે પોલીસને ખબર પડે કે હવે આ પેતરો અજમાવા જેવો નથી. હું નાગજી પીરાણા, એડવોકેટ બચાવ. સુરેશભાઈને આજે 20 તારીખના એક જનતા રેડ કરેલી હતી. એના માટે નિવેદન માટે સામખિયારી પોલીસ સ્ટેશનથી સમન્સ આપવામાં આવ્યો હતો. હવે આ સમન્સ નિવેદન માટે આપવામાં આવ્યું હતું કે તમારું નિવેદન લખાવી જાઓ. નિવેદન એટલું બધું આવ્યું કે સવારના બપોરના લગભગ અમે 12 વાગે આવ્યા છીએ, અત્યારે લગભગ 3 વાગે છે. હવે એક નિવેદન માટે પોલીસ સ્ટેશને આટલી વાર સુધી સુરેશભાઈને અને અન્ય જણને બેસાડી અને નિવેદન લીધું. હવે આટલો બધો ટાઈમ જેમ જાણે 302ના આરોપીનું નિવેદન લેવામાં આવ્યું હોય કે એના શંકાસ્પદનું નિવેદન લેવામાં એટલી હદે અહીંયા પરેશાન કર્યા, હેરાન કર્યા. હવે આ હેરાનગતિ એટલા માટે કે બીજી વખત આવી કાર્યવાહી જે પોલીસને કરવું પડે, જે કામ એ કામ જનતા કરી રહી છે, એમને બતાવી રહી છે કે ભાઈ આ જગ્યાએ દારૂ વેચાય છે, આ જગ્યાએ આવી રીતે આમ થાય છે. હવે એ કામ પોલીસ કરવાની જગ્યાએ એના આરોપીને આટલું જે લેફ્ટ રાઈટ અહીંયા કરી એટલું જો કામ ત્યાં આ ધોઈમાં જાય ને બુટલેગરને શોધવા માટે, પકડવા માટે જો કામ કર્યું હોત તો એ 100% મળી જાત. એની જગ્યાએ જે કામ પોલીસનું કામ કરી અને એમને સમક્ષ આપવા આવે છે કે ભાઈ અહીંયાથી અમે આ દારૂ પકડ્યો છે અને આને તમે કાર્યવાહી કરો, એની જગ્યાએ જાગૃત નાગરિક અને એક ધારાશાસ્ત્રી જે વકીલશ્રી છે એમને કાયદાનું ભાન હોય, પોતે જાણતા હોય, અલ્ટિમેટમ આપેલું હતું છતાં પણ સમન્સ કોને આપ્યો કે જે કામ કરે છે પોલીસનું કામ એને. એટલે આવી કાર્યવાહી પોલીસે કરતાં પહેલાં શરમ આવવી જોઈએ. અત્યારના તમે અહીંયા હાઈટેક સ્માર્ટ પોલીસ સ્ટેશન લખો છો તો સ્માર્ટનેસ દેખાડી અને તમે આ ધોઈમાં જાઓ, ત્યાં બુટલેગરોને પકડો અને આવી રીતે જે જનતાનું કામ કરે એમને હેરાન પરેશાન ન કરવામાં આવે. અને અમે આટલા બધા સમાજના યુવાનો સુરેશભાઈ મકવાણા એડવોકેટના સમર્થનમાં અહીંયા આવ્યા છીએ અને એમને અમે પૂરેપૂરું સમર્થન આપીએ છીએ. ભવિષ્યમાં જરૂર પડશે તો આના કરતાં પણ વધારે સમર્થન અમે સુરેશભાઈને આપશું, કાયદાકીય રીતે આપશું. અમે એડવોકેટ લોબી અમારી કોળી સમાજની એ પણ અમે એમની સાથે છીએ. કોઈ પણ ભેદભાવ વગર અમે હર હંમેશ સુરેશભાઈ સાથે છીએ અને સાથે રહેશું. આજે સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશનને મધ્યે જે સુરેશભાઈને સમસ્યા આપવામાં આવ્યો એ અંતર્ગત અમે સૌ સમાજના આગેવાનો અને આ યુવાન માટે સુરેશ મકવાણા એક સમાજ માટે લડી રહ્યો છે. જે આમ જોવા જઈએ તો અમારા વાગડ વિસ્તારમાં હજારો બહેનો વિધવા બની છે
એનું મુખ્ય કારણ છે વ્યસન, દારૂ. આ જો દારૂ બંધ થઈ જાય તો અનેક લોકોના ઘર શિક્ષણ તરફ સુધરી જાય. પણ એ માટે હંમેશા સુરેશભાઈ આવા પરિવારો માટે લડત આપવા માટે આગળ આવ્યા. તો આ લોકોને ગમ્યું નહીં, અને જે બુટલેગરોને પકડવાના હોય એ જગ્યાએ સુરેશભાઈને અહીં બોલાવાયના. ખરેખર એક દુઃખની બાબત છે. તો આપ સૌ બહોળી સંખ્યામાં તમામ સમાજના આગેવાનો, ભાઈઓ બહેનો આ યુવાન માટે એક મેસેજના આધારે આજે આપણે જોડાણા છીએ. અને ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ સુરેશભાઈને આગળ કાંઈ પણ કામકાજ હશે તો અમે હજારોમાં યુવાનો આગળ આવી અમારી સમાજમાં અહીંયા અમારા 1.5 થી 2 લાખ અમારી પબ્લિક છે રાપર ભચાઉમાં. તો અમે હમણાં મતદાતા રેલી પણ કરી હતી. એમાં લગભગ 10 થી 12 હજાર અમારા યુવાનો જોડાણા હતા આ યુવાનોના કામ સાથે. તો અમે જો સુરેશભાઈના કાંઈ પણ એના અન્ય બનાવ બનશે તો અમે સુરેશભાઈના હજારો યુવાનો અમે ઊભા રહીશું. રાત દિવસ એના માટે મહેનત કરશું. આભાર. મારું નામ મકોણા મનજીભાઈ. જે આધોઈ ગામે જનતા રેડ સુરેશભાઈ અને અન્ય સાથીઓ દ્વારા જે આધોઈ ગામમાં તકલીફ હતી, બહેનોને રાતે બહાર ન નીકળી શકતા કે એવું કોઈ પણ ઘણી સમસ્યા હતી. બહેનોની રજૂઆત વારંવાર પોલીસ સ્ટેશનને પણ કરેલ છે, અન્ય જગ્યાએ પણ રજૂઆત કરી છે. છતાંય પોલીસો આંખ આડા કાન કરીને નીકળી જતા, કાંઈ ધ્યાન ન દેતા. એના પછી જનતા રેડ કરવામાં આવી. એના પછી જે બુટલેગરોનો દારૂ પકડવામાં આવ્યો ત્યારે પછી જે બુટલેગરોને પકડવાના બદલે સુરેશભાઈને સ્મસ આપી અને અત્યારે અહીંયા સામખિયાળી પોલીસ સ્ટેશને આપવામાં આવ્યો છે. ખરેખર આ એક દુઃખની ઘટના છે, કારણ કે જે આ ગાંધીનું ગુજરાત છે, એમાં ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, ગુજરાતમાં નશાબંધી છે, છતાં બીજા રાજ્યો કરતાં અહીંયા ગુજરાતમાં વધુ દારૂ મળે છે. આનું કારણ શું? કારણ કે ક્યાંય ને ક્યાંય રાજકીય અને પોલીસ પ્રશાસન બંને સાથે મળીને મીઠી નજરથી આ બધી જગ્યાએ ચાલુ છે દારૂનું. કારણ કે બહારથી આવતું હોય મિલી ભગત પોલીસની અને રાજકીય રીતે છે. કારણ કે એના કારણે એક ખાલી આધોઈનો મુદ્દો નથી, આ તો દરેક કચ્છ જિલ્લામાં બધી જગ્યાએ છે. અને જરૂર જણાય તો બીજે પણ અમે સુરેશભાઈની સાથે છીએ. રેડ પાડવાની જરૂર પડી તો અમે પણ રેડ પાડશું. અને સુરેશભાઈને કાંઈ પણ જરૂર છે તો અમારી સમાજ અમે સાથે હજારો લોકો અહીંયા ધરણા, રેલી, રસ્તા રોકો આંદોલન જે પણ અમને યોગ્ય લાગશે જરૂર જણાશે એટલું અમે સુરેશભાઈની સાથે સમર્થન આપીએ છીએ.